Okay, so number 8D, they are asking if is there any change of work done in both the pistons according to the given information of the stem. So work done is equal to force into displacement, right? Work done is equal to force into displacement. Here, I guess D represents the diameter. So to avoid confusion, we will represent it by S1, and W2 will be F2 S2. You can see that there are two pistons, right? For the first piston, F1 is given as 500 Newton. F1 is given as 500 Newton. And S1, what is the distance it went through? It is 5 centimeter. So it will be 5 centimeter. You can convert it into meter by dividing by 100, right? Okay. And then for the larger piston, we do not know the force F2, but we can find it out. And we do not know the distance that is going out, right? So how can we find it out? At first, let us focus on finding out the force, okay? We know that it will be equal to F2 by F1 is equal to A2 by A1. So F2 will be equal to A2 by A1. What is A2? A2 is 2.7 and A1 is 0.9 into F1 will be cross multiplied, that is 500 Newton. So it will be 3 into 500, 1500 Newton. 1500 Newton. Okay, fine. So F2 also found out. This one all are found out. Just S2 we have to calculate. Now, how can I calculate S2? For that, I need to draw the figure. Okay. Now this piston has come down to this position, and this distance is already given as 5 centimeter. So we don't have any problem. And as this piston is coming down, according to Pascal's law, the pressure will be equally transmitted. Okay, and what will happen? This larger piston will feel an upward force. Okay, that upward force we have calculated as 1500 Newton. And due to the action of this force in the upward direction, definitely it will move a little bit up, right? It will move a little bit up. So the displacement it is going through, let us say this is S2. Okay. Now, as you can see, the volume of water that will leave this piston is equal to the volume of water that will enter this piston. Can I write it? Volume of water leaving first piston is equal to the volume of water entering the second cylinder. Sorry, piston to eta, this is basically cylinder. So cylinder. Okay, second cylinder. Okay, you understand it, right? এখান থেকে যদি 5 মিটার কিউব অফ ওয়াটার বের হয়ে যায়, তাহলে এখানে 5 মিটার কিউব অফ ওয়াটার গিয়ে জায়গা দখল করবে, এবং এই যে এটা উপরে উঠবে, কতটুকু ভলিউম উপরে উঠবে? এই 5 মিটার কিউব ভলিউম উপরে উঠবে। এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম, ঠিক আছে? তো এখান থেকে আসলে আমরা এই ইয়াটা বের করে ফেলতে পারি। তো ভলিউম যদি আমরা এখানে বের করতে চাই, আমরা জানি এটা একটা সিলিন্ডার, রাইট? সো ভলিউম বের করতে হলে আমাদের এরিয়া ইনটু যে হাইটটা সেটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ঠিক না? সো এখানের এরিয়াটা কত? এখানের এরিয়াটা হচ্ছে 0.9। সো উই উইল রাইট 0.9 ইনটু হাইট কতটুকু ছিল? 5 সেন্টিমিটার। উই ক্যান কনভার্ট ইট ইনটু মিটার ইজ ইকুয়াল টু দ্য ভলিউম হিয়ার। ওকে, এখানে যে ভলিউমটা, সেই ভলিউমটা কত হবে? এখানের এরিয়া ইনটু এখানের যে ডিসটেন্স উপরে উঠতেছে সেটা। তো A2 এটা আমরা জানি 2.7 ইনটু এখানের হাইট যেটা, সেটাকে আমরা ধরে নিলাম S2। তো এখান থেকে আমাদের S2 ভ্যালুটা বের করতে হবে। তো হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট?
2.7 এটা যদি এদিকে নিচে চলে আসে তাহলে এটা হবে 5 into 0.9 divided by 2.7 into 100। তো 0.7 দিয়ে 2.7 কে কাটলে 3 হবে, আবার 5 দিয়ে 100 কে কাটলে এটা হবে 20। সো 1 divided by 60, ঠিক আছে? তো তাইলে S2 এটার ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম। S2 is how much? 1 divided by 60 meter. So we can calculate W1, we can calculate W2. Is there any doubt? Sir, বলো। No, sir. can we calculate the S2 by this formula? A1 by A2 is equal to S1 by S2. Yes, we can do that. ওইটা এখান থেকে আসলে আসে। দেখো আমি আসলে এখানে যে কথাটা লিখছি না সেটা একটু দেখো। আমি এখানে কি লিখছি যে এরিয়া A1 into S1 is equal to A2 into S2। ওকে, তো এখান থেকে তুমি যে ফর্মুলাটা ডেভেলপ করতে চাচ্ছ সেটা হচ্ছে আই গেস এরকম যে A2 টাকে এদিকে নিয়ে আসি, তাহলে A1 by A2 will be equal to S2 by S1। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে কি জানো, এই যে A1 এদিকে উপরে কিন্তু ওইদিকে S1 উপরে নাই, S1 টা নিচে। ইনভার্স রিলেশন, এটা ইনভার্স রিলেশন সেটা আমরা ফিল করতে পারি। চলো আমরা এটা একটু ফিল করি, ঠিক আছে? এটা যত ন্যারো হবে তত এই ডিফারেন্সটা বেশি হবে না? যত চিকন হ্যাঁ। টিউব তত তুমি হালকা একটু প্রেসার দিলে ওটা বেশি নিচে নেমে যাবে, রাইট? আর যত মোটা টিউব তত এটাকে উপরে উঠাইতে তোমার বেশি কষ্ট হবে, তাই না? তত কম উপরে উঠবে। সো এরিয়া যখন বড় তখন এটা উপরের দিকে উঠে কম, কিন্তু যখন এই এরিয়াটা ছোট হয় তখন এটা মানে উপরে নিচে অল্প একটু ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে অনেক বেশি উপরে নিচে ওঠানামা করে। সো এখানে যে ইনভার্স রিলেশন সেটা আসলে আমরা বুঝতে পারি। তো কেউ যদি চাও তাইলে এইটাও দেখাইতে পারো। এটা আসলে বেসিক্যালি ওইটাই। এই কোয়েশনটা দিয়ে আমি যদি করতাম তোমাদের মাইন্ডে হয়তো প্রশ্ন আসতো যে এটা কেন এরকম হয়। তো এটা আসলে কি ভলিউম of the water that is leaving from this cylinder is equal to the volume of water that is entering this cylinder. ওকে, তো তোমরা এখান থেকেও S2 এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারো। ওকে, Yes, sir. তুমি কি এই ফর্মুলা ধরে করছো? হ্যাঁ। এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো এস্টাবলিশড ফর্মুলা না, তুমি এটা পাইছো কোথায়? আমি অনেক সার্চ করতেছিলাম তো এক জায়গায় পাইছি। সেই এক জায়গাটা কোথায় আমি ওইটা জানতে চাই, ওখান থেকে আমিও শিখতে চাই, বিকজ আমিও অনেক ইউটিউব থেকে পাইছিলাম। ইউটিউবে সার্চ করছিলা? কি লিখে সার্চ করছো? এই যে পিস্টনের এইসব লাইক অ্যাস্ট্রুট আমরা কিভাবে বাইর করব, তো আমি অনেকবার অনেক রকম করে লিখতেছিলাম তো আমি পাইছি। ভেরি গুড, ইট শোজ দ্যাট মানে কোনো কিছু যদি চাও মন থেকে তাহলে এটা মিলেই যায়, চেষ্টা করলে আর কি, চেষ্টা করতে হবে। আচ্ছা যাই হোক, ওকে, তো এটা গেল 8D। ওকে, এই ডেডিকেশনটা আসলে দরকার। আমি তোমাদেরকে মারিয়ার কথা বলি না, মারিয়া বলতে এই মারিয়া না, ওই যে ওই মারিয়া, ও এরকম ছিল। কোনো কিছু না পাইলে এদিকে সেদিকে ঘাটা ঘুটা করে মানে সারাক্ষণ আমার লাগে যে এগুলো নিয়ে বিজি থাকতো, এবং শি ইউজড টু এনজয়। ও আমি মোবাইল কেন হাতে নিচ্ছি, নাম্বারটা এখানে লেখা আছে। 11B, 11B তে বলছে which one is more difficult when you walk by barefoot, barefoot মানে খালি পায়ে, in plain brick road and brick lost road। ব্রিক লস্ট রোড বলতে এই বাংলাদেশের রোডগুলোর কথা আমার চোখে ভাসে, ঠিক আছে? দেখবা যে রোডের মাঝখানে মাঝখানে এখান থেকে ইট সিমেন্ট সব চলে গেছে এবং এখানে একটা গর্ত হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মানে সোজা কথায় আসলে আমরা যদি ফিজিক্সের ভাষায় বলি তাইলে মানে প্লেন রোড যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রিকশনলেস, আমরা ধরে নিতে পারি অল্প ফ্রিকশন। আর যেসব রোড গুলা থেকে ব্রিক একটু একটু চলে গেছে ওগুলা হাই ফ্রিকশন, আমাদের টায়ারের অনেক ক্ষতি করে, তাই না? তো গাড়ির টায়ারের কথা বলতেছে, আমাদের তো টায়ার নেই। তো এখন নরমালি যদি তুমি চিন্তা করো যে খালি পায়ে আমি যদি হাঁটি তাইলে প্লেন ব্রিক রোড এখানে হাঁটতে আমার একটু আরাম হবে, তাই না? পায়ে একটু আরাম লাগবে। আর খালি পায়ে যদি আমি ব্রিক চলে গেছে সিমেন্ট চলে গেছে এইসব জায়গায় মানে ওই যে শার্প, এগুলো বাংলায় বলে কংক্রিট, ইংলিশে বলে কংক্রিট, সরি বাংলায়ও এটা কংক্রিটই বলে তো আমার। তো এই যে শার্প এজেস বের হয়ে থাকে ওটার কারণে তোমার মনে হতে পারে যে তাইলে আমার ওখানে বোধহয় হাঁটতে কষ্ট হবে, পায়ে আমি ব্যথা পাবো, ঠিক আছে? বাট ফিজিক্স তোমার এই ফিলিংস এর উপরে ডিপেন্ড করে না, ফিজিক্স ডিপেন্ড করে লজিকের উপরে। তোমার লজিক কি বলে? লজিক বলে যে প্লেন রোড যেটা সেখানে তোমার ফ্রিকশন কম, সো ওখানে তোমার হাঁটতে
কষ্ট হবে। কেন কষ্ট হবে? বিকজ দেয়ার ইজ নো ফ্রিকশন এন্ড তুমি হাঁটতে গেলে বারবার স্লিপ খেয়ে পড়ে যাবা। এবং ব্রিক লস্ট রোড এইটাতে হাঁটতে গেলে তোমার এখন একটু ইজি হবে বিকজ দেয়ার ইজ মোর ফ্রিকশন। যত বেশি ফ্রিকশন তত বেশি ইজিলি তুমি সামনের দিকে যাইতে পারবা। ঠিক আছে? স্লিপ কম খাবা। তো এইখানে আসলে নরমালি অনেকেই লিখবে যে প্লেন ব্রিক রোড, ওখানে আসলে হাঁটতে আমাদের ইজি হবে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। এই জন্য আসলে মূলত কোশ্চেনটা এখানে দেয়া। কেউ কিছু বলতে চাও মনে হয়? স্যার, এটা এক ধরনের বোকামি হয় না? বিকজ যেখানে লস্ট রোড ওখানে তো আমাদের ব্যথা পাবো, রাইট? আমরা তো ওখানে দাঁড়াই থাকবো, হাঁটবো কিভাবে? এটা আসলে মানে ব্যথা পাবো কি পাবো না ওটার উপর ডিপেন্ড করে এটা হবে না। মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, নরমালি যদি এটা ফিজিক্সের ছাড়া অন্য কোনো একটা কোশ্চেন পেপারে আসতো, তাহলে হয়তো বা আমরা বলতাম যে না, প্লেন রোডে হাঁটতে আমাদের জন্য একটু ইজি হবে, প্লেন রোডে যাইতে ইজি হবে। কিন্তু না, ফিজিক্সের হিসাবে তোমার যেখানে ফ্রিকশন বেশি সেখানে আমাদের হাঁটতে ইজি হবে। তো ফ্রিকশন বেশি কোথায়? ফ্রিকশন বেশি হচ্ছে ব্রিক লস্ট রোডে। মোটামুটি তুমি ভরসা রাখতে পারো যে আনসারটা দিছো এটার উপরে, ঠিক আছে? এটাই হবে ইনশাআল্লাহ। তারপরে তুমি যদি চাও তাহলে আমি একটু না স্যার, আমি ডাউট করতেছি না, বাট জাস্ট না না, ভাবতেছি ডাউট এটা করতেই কিভাবে পারো। হবে। এই আনসারটাই না না, এরকম যে আমাকে যদি কেউ দিত আমি বলতাম যে বেটার মাথায় ডিস্টার্ব আছে, ফিজিক্স পড়তে পড়তে ইতে গিয়ে এরকম বলতাম আমি। তো এখন তুমিও যদি এরকম বলো, আই ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি ব্লেম ইউ। ঠিক আছে? আমি বরং এটাকে নাইসলি নিব যে ওকে, ঠিক আছে, ডাউট করবা, আমাকে ডাউট করবা, আমাকে যত বেশি ডাউট করবা তত বেশি শিখবা ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, এটা তুমি একটা কাজ করো, গুগলেও একটু লিখে দেখো, দেখো গুগল কি কি বলে। আর আমি না হয় আজকে প্রিন্সিপালের সাথে আমার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ, আমি ওখানে ওনার সাথে একটু এটা নিয়ে ডিসকাস করলাম। ওকে? ওকে। এরপরে যেটা, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, 18 এর ডি। তোমাদেরকে বলছিলাম সাবমেরিনের কথা। এটা তোমাদেরকে যখন রিভিশন ক্লাস করাচ্ছিলাম আমি বলছিলাম যে সাবমেরিন এটা জিনিসটা কিরকম। সাবমেরিনের কথা যখনই বলবে তখনই আমাদের ধরে নিতে হবে যে মানে অবজেক্টটাকে আমরা যেখানে রাখবো সেখানেই থাকতে হবে, এটা ওখান থেকে ফ্লোটও করতে পারবে না, এটা ওখান থেকে কমপ্লিটলি ডুবেও যেতে পারবে না। তো এরকম যদি হইতে হয় তাইলে আমরা কি করতে হবে? আমাদের ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, যে লিকুইডের মধ্যে আমরা রাখছি। এখন সাবমেরিন, এটাকে তো তুমি আর হানির মধ্যে রাখবা না, এটা রাখবা কোথায়? সি এর ভিতরে। তো সি তে কি ওয়াটার থাকে, তো ওয়াটারের ডেনসিটির ইকুয়াল হইতে হবে আমার সাবমেরিনের ডেনসিটি। তো এটা করতে হইলে আমি কি করতে পারি? আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা ফুল পড়ি, তাইলে হয়তো বুঝবা, নাইলে অনেকে হয়তো বুঝবা না। A water vessel of mass 300 kg having volume 900 meter cube floats on water. It is floating. We do not want submarine to float. সাবমেরিনের কাজই হচ্ছে লুকাই লুকাই যাওয়া। ঠিক আছে? এটা যদি ফ্লোট হয় তাহলে সমস্যা। আচ্ছা, তো জিনিসটা এখানে এভাবে দেখানো যায় যে মনে করো এখানে আমাদের ওয়াটার আছে, এই ওয়াটারে এখানে একটা ওয়াটার ভেসেল আছে যেটা মানে it is floating. Okay, just একটা মিনিট, আজান দিচ্ছে। হ্যাঁ, সাবমেরিনে ব্যাক আসি। সাবমেরিন, ওকে, এখানে কি বলছে? 300 kg, the mass of this vessel is m is equal to 300 kg and the volume of this one is 900 meter cube. Okay, then as it is floating, definitely the buoyancy is higher. What is the buoyancy acting on this one? Okay, the buoyancy that is acting on this one is 2.94 into 10 to the power 6, 2.94 into 10 to the power 6 Newton. That is the upward resultant force acts on it. It is tried to use the water vessel as a completely immersed submarine. তার মানে হচ্ছে এই যে ওয়াটার ভেসেলটা আমার এখানে আছে, এটাকে আমি কমপ্লিটলি ইমার্স করে ফেলতে চাই। তার মানে কি এরকম, আমি আসলে ফিগারটা একটু এদিকে আবার, এই যে ওয়াটার লেভেল, তো একদম ওয়াটার লেভেলে কমপ্লিটলি ইমার্স করে ফেলতে চাই। এই ভেসেলটাকে আমি পানিতে এভাবে ডুবাই ফেলতে চাই। তো এটাকে যদি আমি ডুবাই ফেলতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে? দেখো, আমরা জানি ফ্লোটেশন আর ইমার্শন, এটা তিনটা কন্ডিশন। একটা হচ্ছে ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট, ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড। ইফ ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট ইজ গ্রেটার, what will happen? It will sink. Density of the object is less than density of the liquid, it will float. And if the density of the object becomes equal to the density of the liquid, it will, যেখানে মানে এটা ইংলিশে আসলে বলতে গেলে কিভাবে, যে মানে it will stay where it is kept। ঠিক আছে? মানে it will not sink, it will not float, এটা যেখানে রাখছো সেখানে থাকবে।
তো একটু খেয়াল করো আমাদের এখন কারেন্ট সিচুয়েশনটা কি, কারেন্ট সিচুয়েশনটা হচ্ছে এইটা, density of the object is less than density of the liquid, that is why it is floating. Now I want it to completely submerged অবস্থায় যাতে float করে, I want it to float in completely submerged condition, এরকম কন্ডিশনে রাখতে চাই, ঠিক আছে? It is not floating, it is not sinking, it is just here. ওকে, সো এরকম সিচুয়েশন আসতে হলে আমি জানি আমার এই সিচুয়েশনটা অ্যাচিভ করতে হবে, তাই না? খেয়াল করে দেখবা লিকুইডের ডেনসিটি তুমি চেঞ্জ করতে পারবা না, সি ওয়াটারের ডেনসিটি ইউ ক্যান নট চেঞ্জ, বাট ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট। এটা আমাদের হাতে আছে, এটা আমাদের কন্ট্রোলে আছে, ঠিক আছে? তো ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট, এখন তোমরাই আমাকে বলো, যেহেতু ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট ইজ লেস দেন ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, আমি যদি এই ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট ইকুয়াল করতে চাই লিকুইডের, তাহলে ডেনসিটি কি বাড়াইতে হবে না কমাইতে হবে? বাড়াতে হবে। তো ডেনসিটি কেমনে বাড়ানো যায় সেটা এখন আমাদের টার্গেট, ঠিক আছে? How we can increase the density, এটার জন্য জানতে হবে density is equal to what? Mass divided by volume. We know that two ways we can increase the density. How? Number one, if I increase the mass as it is in the numerator, if you increase the mass, the density will increase. That is one way. And other way is you do not change the mass, you decrease the volume. If you decrease the volume, then what will happen? As it is inverse relation with density, the density will then end up increasing, right? So either one of these two we have to do, or sometimes it might happen that we can do both, but দোনোটা একসাথে করতে গেলে ক্যালকুলেশন অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো এই দুইটা থেকে আমরা যে কোনো একটা চেঞ্জ করব, কোনটা চেঞ্জ করব এটা আসলে কোশ্চেনের মধ্যে ওরা আমাদেরকে বলে দিয়েছে। দেখো এখানে বলছে কি it is tried to use the water vessel as a completely immersed submarine by keeping its shape unchanged. এখন তোমরাই আমাকে বলো শেপ যদি আমি চেঞ্জ করতে না চাই তাহলে আমি এখানে কোনটা চেঞ্জ করতে পারবো না, মাস নাকি ভলিউম? ভলিউম চেঞ্জ করতে পারবো না। ভলিউম আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, দ্যাট ইজ এক্সেলেন্ট। ওকে, সো ভলিউম it cannot be changed, it has to remain constant, as the shape you cannot change. একটা বডির শেপ যদি চেঞ্জ না করো, এটার ভিতরে যে ভলিউম আছে সেটা তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না, বাট you can change the mass of that body. How you can change the mass of that body? দেখো তো এটা তো ওয়াটার ফিল্ড, তাই না? আমরা যদি আরো ওয়াটার এখানে দিই তাহলে কি হবে দেখি বলো তো? এটার মাস ইনক্রিজ হবে, কিপিং দ্য শেপ আনচেঞ্জ, আমি কিন্তু শেপ সেমই রাখছি, বাট আরো ওয়াটার এটাতে অ্যাড করলে এটার এখন কি হবে, মাস বাড়বে। and we know if the mass increases, the density will increase, and then the density has a possibility to equate the density of the liquid, and then it will become a completely immersed submarine. ওকে, সো আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে আমাদেরকে মাস বাড়াইতে হবে। তা এখন ক্যালকুলেট করতে হবে মাসটা কতটুকু বাড়াইতে হবে, সেটা তোমার বলে দিতে হবে। ওকে, বিকজ দিস ইজ আ ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস। সো আচ্ছা, so what we know, the density of the object has to equate the density of the liquid. Okay, now what is density? Density is equal to mass divided by volume. Okay, the new mass, the previous mass was what, 300 kg, right? But now we know that 300 kg is not enough, we have to increase the mass. Okay, so this new mass divided by the volume, it will remain unchanged because we cannot change the volume or shape. Okay, is equal to the liquid density. We know that the density the density of water, it is 1000, right? Okay, so আচ্ছা ডেনসিটির কোনো আলাদা ভ্যালু মেনশন করা আছে? বিকজ এটা সি ওয়াটার বলছে, তো আলাদা ডেনসিটি মেনশন করে দিলেও দিতে পারে, মেনশন করে নাই। সো মেনশন করা যদি না থাকে দেন উই ক্যান ইউজ দিস ওয়ান। ওকে, আচ্ছা, সো দিস ক্যাপিটাল এম ক্যান বি রিপ্লেসড বাই দিস 300 প্লাস এম প্রাইম। এম প্রাইম ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মাস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ। এটা হচ্ছে নিউ মাস, তাই না? নিউ মাস মানে কি, আমরা জানি এটার মাস ইনক্রিজ করছি আমরা এখন। ওকে, কতটুকু ইনক্রিজ করছি? এম প্রাইম। আগে ছিল 300, ওইটার সাথে আরো এম প্রাইম মাস আমি অ্যাড করে তখন এই ফাইনালটা পাইছিলাম। তো আই ক্যান রাইট দিস, রাইট? ডিভাইডেড বাই দ্য ভলিউম। সো হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম? 900 meter cube, 900 is equal to 1000, right? So then m prime will be equal to 9 into, আচ্ছা ওইভাবে না লিখি বিকজ 300 আবার মাইনাস করতে হবে। সো 9 এর পরে এখানে দুইটা জিরো, আবার এখানে তিনটা জিরো, দুইটা জিরো, তিনটা জিরো, minus 300. So if you subtract it, how much you get?
লাস্টে দুইটা জিরো তো থাকবে, 10 থেকে 3 গেলে 7, 10 1 9, 10 1 9, 8. Okay, so this amount of mass we have to add to the water vessel, so in order to convert it into a completely immersed submarine. ওকে, আমার ক্যালকুলেশনে হয়তো ভুল থাকতে পারে, সো এখানে ভ্যালু গুলো তোমরা আবার রিচেক করবা, বাট দ্য প্রসিজার ইজ লাইক দিস। এনিবডি হ্যাভ এনি ডাউট? No, sir. ওকে, স্যার, আমি আপনাকে একটা 7D বলছিলাম না, ওখানে আমি আপনাকে একটা পিকচার সেন্ড করছিলাম, তো ওই কোয়েশ্চেন আমার ডাউট ছিল। হ্যাঁ আমি ওটা ডিসকাস করব। আমি এটার ব্যাপারে আসলে আরেকটা কিছু চিন্তা করতেছি। আচ্ছা, এখানে সি যে কোশ্চেনটা, ওখানে কি বুওয়ান্সিটার কোনো ইউজ আছে? How many portion of volume of the water vessel is immersed when it floats on water? আচ্ছা, এটা রিলেটেড একটা কোশ্চেন বোধহয় মারিয়া আমাকে ফরওয়ার্ড করছিল, ওই যে V হ্যাঁ স্যার, is equal to V1 rho W, তাই না? এই 3 নাম্বারটা এটা ওইভাবে করতে হয়। এখন আমি এখানে যেটা ভাবতেছি, how many portion of the volume of the water vessel is immersed, এটা আসলে বের করা যায়। আমি ভাবতেছি কি, এখানে যে রোটা আমরা 1000 ইউজ করছি না, এই যে বুওয়ান্সিটা দিছে, এই বুওয়ান্সিটা দিয়ে চাইলে কি রো এর ভ্যালুটা বের করে নেওয়া যায়? বিকজ সি ওয়াটার বলছে না, সি ওয়াটারের ডেনসিটি আসলে কিন্তু 1000 না, ঠিক আছে, এটা আরেকটু ডেনসিটি বেশি। তো এখন কারণ এটা সল্ট ওয়াটার, তো সল্ট মিক্স আছে, কারণ ডেনসিটিটা একটু বেশি। তো এখন এই বুওয়ান্সিটা দিয়ে দিয়ে ওরা কি আবার চাচ্ছে নাকি যে আমরা রোটা ওখান থেকে বের করে নিই? এটা আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে। স্যার এখানে তো মেনশন করা আছে ওয়াটার ভেসেল, তো ওয়াটারের তো নেব না, কমন ওয়াটারের ডেনসিটি নেব। ও এখানে ওয়াটার বলছে, সি ওয়াটার বলে নাই। না, A water vessel of mass এত floats on water, not sea water. লুল, তুমি কিন্তু শুধুই টেনশন গেল। সাবমেরিনের কথা বলছে তো, মাথার মধ্যে খালি সি ওয়াটার ঘুরতেছে। বেশি টেনশন করলে এই কোশ্চেনটা ভালোভাবে পড়া দরকার, এই জিনিসটা এখনো শিখতে পারলাম না। ওকে, আরেকটা জিনিস যেটা আমরা এখন শিখবো ইনশাআল্লাহ, এটা একটু দেখো ভালো করে। সেটা হচ্ছে many times they will tell you that a particular object is floating on water. It is floating on water. Okay, so while an object floats, it is possible that some certain portion of the body is immersed in water and the rest part is above water, right? So what percent of the body is immersed in water? 25% of the body. আমরা পার্সেন্টেজ বের করব, ঠিক আছে, অন্য কিছু না। সো এখানে একটা বডির কতটুকু মানে ইমার্স, যেমন মনে করো এটার ভলিউম যদি হয় 10 মিটার কিউব, এর মধ্যে থেকে 5 মিটার কিউব ওয়াটারে ইমার্স, তার মানে আমরা কি বলতে পারবো 50% অফ দ্য বডি ইজ আন্ডার ওয়াটার। তো মাঝে মাঝে এরকম তোমাকে বের করতে বলবে যে মানে এরকম কত পোরশন এটা নিচে আছে, তাই না? তো এটা যদি আমাদেরকে বের করতে বলে, তাইলে কোন ইকুয়েশন থেকে আমরা কাজটা শুরু করব? ঠিক আছে, এই যে ইকুয়েশন থেকে আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে এই যে ওয়েট অফ দ্য বডি, weight of the body should be equal to the buoyancy. buoyancy মানে weight of the body যেটা W নিচের দিকে কাজ করে, আবার buoyancy যেটা উপরের দিকে কাজ করে, so they should be equal to each other, ঠিক আছে? তো এখন আমরা একটা জিনিস জানি কি, যে buoyancy is equal to the weight of the displaced liquid, correct? buoyancy is equal to the weight of the displaced liquid, এটা আমরা যখন চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম তখন সেখানে তোমাদেরকে দেখাইছিলাম displaced liquid। ওকে, ভালো কথা। তো এখন weight of the body এটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি? let us say the mass of the body is m and mass এর সাথে যদি g মাল্টিপ্লাই করো, we know that we will get the weight. It has to be equal to weight of the displaced liquid, so it has to be mass of the displaced liquid। দেখো আমি কিন্তু লিকুইড বলতেছি না, displaced liquid বলতেছি, এটার কিন্তু গ্রেট সিগনিফিকেন্স আছে, আমরা সেটা দেখবো ইনশাআল্লাহ। সো মাস অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড, ফাতিমা তুমি টেনশন করিও না, তোমার ওই যে 70 ইনশাআল্লাহ এটা আমরা ডিসকাস করব, আজকে না হইলেও ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে ডিসকাস করব, টেনশনের কিছু না। এটার সাথে ইনটু জি হবে, রাইট? সো বোথ সাইড থেকে আমরা যদি জি জি কেটে দিই না, তাইলে অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্ট আমরা বলতে পারি মাস অফ দ্য বডি হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু দ্য মাস অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড ইন অর্ডার টু ফ্লোট, রাইট? তো
তো এখন এই মাস থেকে কি লেখা যায়? আমরা জানি ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম। সো এখান থেকে মাস ইকুয়াল টু কি আসে? ডেনসিটি ইনটু ভলিউম, রাইট? সো এই যে মাস, দিস ইজ দ্য মাস অফ দ্য বডি, আমি বারবার লিখে দিচ্ছি এখানে, বুঝতে হবে দিস ইজ মাস অফ দ্য বডি। তো মাস অফ দ্য বডি যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, তাইলে আমার ডেনসিটি অফ দ্য বডি লাগবে, ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট, সরি বডি না লিখে এটা অবজেক্ট লিখি, ওকে? Density of the object, that is rho o, then volume of the object vo, okay? এবার আসো, আমি চাই displaced liquid এর মাস বের করতে, তাইলে আমার কি লাগবে? যদি এখানে displaced liquid বলি, তাইলে displaced liquid এর ভলিউম আর displaced liquid এর ডেনসিটি লাগবে, তাই না? খেয়াল করো, it can be replaced by, কি শুরু হলো, ওকে, তো displaced liquid এর ডেনসিটি এবং displaced liquid এর ভলিউম, রাইট? এখন displaced liquid এটা যদি আমার ওয়াটার হয়, তাইলে তো আমি এটা জানি, ঠিক আছে? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ভলিউম অফ displaced liquid, এই জিনিসটাই বুঝতে হবে। আমি এটা ইকুয়াল টু লিখবো হচ্ছে ভলিউম অফ অবজেক্ট অফ দ্য ইমার্সড পার্ট। কেউ আমার সাথে ডিসএগ্রি করো নাকি একটু বলো। এই যে আমি বললাম যে এখান থেকে যতটুকু লিকুইড ডিসপ্লেস হবে সেটার ভলিউম কিসের ইকুয়াল হবে? অবজেক্টের যতটুকু পোরশন ইমার্সড সেটার ভলিউমের ইকুয়াল হবে। এটা থেকে কেউ আমার সাথে ডিসএগ্রি করবা? না। রাইট? এটা আমরা জানি, তাই না? একটা বডির যতটুকু আমরা ডুবাবো ঠিক ততটুকু লিকুইডও কি করবে? ডিসপ্লেস করবে, তাই না? সো এইবার এইখান থেকে আমরা আসলে এই ইকুয়েশনটাই মূলত মারিয়া তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলা যে স্যার এটা আসলে কোথা থেকে আসছে, তো এটা এখান থেকে আসে। এখন না, আমি ক্লাস শেষের পরে কথা বলবো। ওকে, সো এখানে আমরা এবার ভ্যালুগুলো বসাই দিতে পারি, ঠিক আছে? আমাদের এখানে কি কি বলা আছে দেখো তো। ওয়াটার ভেসেলটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট, এটার মাস হচ্ছে 300 কেজি। ও আচ্ছা, এটার মাস ডাইরেক্ট দেয়া ছিল না, তাইলে এটার আসলে ডেনসিটি আর ভি নট এটা আসলে আমাদের লাগবে না, আমরা ডাইরেক্ট মাস অফ দ্য অবজেক্ট এটা বসাই দিব, এটা হচ্ছে 300, ওকে? বসাই দিলাম। দেন ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, এটা ওয়াটারের মধ্যে আছে, তাইলে রো ডিএল উই ক্যান রিপ্লেস ইট বাই 1000 ইনটু এই জিনিসটা, ও আচ্ছা না, সরি এখানে আসলে আমাদের ওই পার্সেন্টেজ যদি বের করতে চাই না, তাইলে আমাদের আসলে এই জিনিসটা লাগবে, আমি ভুলে গেছিলাম। সরি, আমি ইকুয়েশনটা আবার শুরু থেকে লিখে দেখাচ্ছি। আমরা কি জানলাম? ভলিউম অফ দ্য অবজেক্ট ইনটু ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু ভলিউম অফ দ্য ইমার্সড পার্ট, এটাকে ওরা V1 ধরে, ভলিউম অফ দ্য ইমার্সড পার্ট অফ দ্য অবজেক্ট হুইচ ইজ ইকুয়াল টু দ্য ভলিউম অফ দ্য ডিসপ্লেসড লিকুইড ইনটু ভলিউম অফ দ্য ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, ওকে? তো এখানে আমাদের মূলত বের করতে যেটা বলে যে মানে V1 ডিভাইডেড বাই V0, রো divided by rho L is equal to V1 divided by V0। এই যে অরিজিনাল ভলিউম মানে ফুল বডির যে ভলিউম ওইটার কতটুকু উপরে আছে সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়। তো এখন আমরা এটা এখান থেকে পেয়ে যাব। তো ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট এটা কি দেয়া আছে? মজার কথা হচ্ছে ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট দেয়া নাই, বাট ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট আমরা বের করে নিতে পারি। কিভাবে বের করব? এখানে m হচ্ছে কত? 300 কেজি আর ভলিউম হচ্ছে 900, সো দ্য ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট ইজ 1/3, সো এটা হবে 1 ডিভাইডেড বাই 3, আর ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড ইট ইজ 1000, তো V1 বাই V0, ওকে? তো এরকম অবস্থায় আমরা V1 বাই V0 এর ভ্যালু কত পাই? এটা হবে 1/3000, 1/3000, ওকে? সো এটাকে যদি তুমি পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে চাও তাহলে 100% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারো। সো 100 এর জন্য দুইটা জিরো কাটাকাটি যাবে, সো 1 ডিভাইডেড বাই 30 এটা করলে কত আসে দেখো? 0.033 আসার কথা নাকি না? 0.033% এটা আসার কথা। তো তাইলে এই যে বডিটার 0.033% কি থাকবে? পানির নিচে থাকবে, ঠিক আছে? দিস পোরশন উইল বি আন্ডার ওয়াটার।
মানে অবজেক্টটা আসলে অলমোস্ট ফ্লোটিং আর কি, এরকম। এই যে মানে হচ্ছে খুব অল্প একটা পার্ট পানির নিচে থাকবে, যে কারণে আসলে একটু আগে দেখছো না আমরা যে মাসটা বের করছি, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মাস আমাদেরকে অ্যাড করতে হয় টু মেক ইট কমপ্লিটলি ইমার্সড। তোমরা কি ফিল করতে পারতেছো জিনিসটা? খুবই হ্যাঁ, অল্প। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো বুঝো, তাইলে ইনশাআল্লাহ দেখবে অনেক মজা লাগবে এগুলো করতে। আচ্ছা, যাই হোক, তো তাইলে আজকে আসলে অলরেডি 4 মিনিট সময় বেশি নিয়ে ফেলছি তোমাদের। তো একটা কাজ করব, পরের দিন ইনশাআল্লাহ ওই যে 8D টা এক্সপ্লেইন করে তারপরে আমরা শুরু করব।